کہوں گا جو اسٹوڈنٹس ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ ان کے پاس سورس نہیں ہے کہ وہ آگے پڑھ سکیں اور کم ان کے پاس جو وسائل ہیں تو وہ یہ کام کرے. اس سے یہ ہے کہ ارننگ آنی آپ کو پہلے دن سے شروع ہو جائے گی. 4 سے 5 سسٹم سے اچھی خاصی ایک فیملی جس کے 2 سے 3 بچے ہوں وہ ایزیلی اپنا گھر کا گزر بسر ایزیلی کر سکتے ہیں. یہ بزنس جو ہے اس کے اندر کوئی لاس کے چانسز ہیں؟ اس کے اندر لاس کے کوئی چانسز 80% تو نہیں ہے، لیکن یہ اگر ہم یہ کہیں کہ 100% نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہوگا. 80% آپ کی جو ہے محنت ہی اس میں کام آتی ہے. تو اس کو کس طرح سٹارٹ کر سکتا ہے؟ کون کون سے انیشیل سٹیپ لے تو وہ سکسیسفل کاروبار کی بگننگ کر سکتا ہے، سٹارٹ اپ لے سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تو اس کے بعد اپنے انسٹرومنٹس پورے ہونے چاہیے. موسٹلی لوگ جو پہلے نیٹ کیفے چنوں میں تھے لیکن ان کے پاس انسٹرومنٹس پورے نہیں تھے. اگر ان کے پاس اسکینر نہیں ہے تو پرنٹر ہے تو اسکینر نہیں ہے، سسٹم ہے تو کلر پرنٹر نہیں ہے. ان کے پاس انسٹرومنٹس پورے ہوں تو اللہ پاک روزی دے گا. اگر کوئی بندہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس سے انیشل میں کون سے سٹیپس لینے چاہیے جس سے وہ اپنا کامیاب کاروبار کا آغاز کر سکے؟ اس کے لیے آپ کو صرف ایک سسٹم درکار ہے، ایک پرنٹر درکار ہے اور ایک اسکینر اور 2 سے 3 سسٹم جو آپ نے پیچھے کسٹمر کے لیے استعمال کرنے ہیں. انہی چیزوں سے ماشاءاللہ آپ کم از کم 1000 1500 2000 ڈیلی کا، اس سے اوپر تو ہو سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں کما سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی ٹو بزنس میں خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عثمان چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین اکرام، آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے بڑا یونیک قسم کا بزنس آئیڈیا ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل قسم کا آئیڈیا ہے. جو لوگ گریجویشن کے بعد، انٹر کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ جاب کرنی چاہیے، ان کے لیے سیکھ کے آگے بڑھنے کا وہ سنہری موقع ہے. آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ نیٹ کیفے کے ریلیٹڈ ہونے والا ہے. اسی ریلیٹڈ ہمارے ساتھ بزنس پرسنالٹی موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. بلا تمہید ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بزنس کے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ اپنا نام، اپنا تعارف کروائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس بزنس میں کتنی دیر سے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کا بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات، میرا نام محمد احتشام الحق ہے. BSc میری تعلیم ہے اور مجھے 25 سال ہو گیا ہے نیٹ کیفے بنائے ہوئے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے بنایا تھا تب میرے پاس 3 سے 4 کیبن تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھا اور میرے پاس ہمت اور حوصلہ تھا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ بزنس جو ہے اس کے اندر کوئی لاس کے چانسز ہیں؟ اس کے اندر لاس کے کوئی چانسز 80% تو نہیں ہے، لیکن یہ اگر ہم یہ کہیں کہ 100% نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہوگا. 80% آپ کی جو ہے محنت ہی اس میں کام آتی ہے. باقی آپ نے جو سسٹم لے کے آنے ہوتے ہیں صرف جسٹ وہی ہے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا جو اسٹوڈنٹس ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ ان کے پاس سورس نہیں ہے کہ وہ آگے پڑھ سکیں اور کم ان کے پاس جو وسائل ہیں تو وہ یہ کام کرے. اس سے یہ ہے کہ ارننگ آنی آپ کو پہلے دن سے شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا معیار، آپ کے زبان، آپ کے اخلاق سے ہوتی ہے. اور جب آپ پڑھتے ہوں گے آپ کو سب سے پہلے یہ آپ کے استادوں نے یہ چیز بتائی ہوگی، تو آپ اس چیز کو کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، اللہ پاک اس میں برکت بھی دیتا ہے اور برکت بھی دے گا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ نیٹ کیفے کے لیے آپ کے پاس جگہ کتنی ہے اس وقت، اور اس کے لیے کم از کم اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے پاس کتنی جگہ ہونی چاہیے؟ زیادہ نہیں اس کے لیے ضرورت ہوتی، کم از کم 20 فٹ کی اگر آپ کے پاس دکان ہے تو بہت ہے. یعنی لیکن میرے پاس تو ماشاءاللہ کالج ہے، آن لائن سسٹم ہے، نیٹ کیفے ہے، آن لائن اپلائی سسٹم ہے، یہ چیزیں ہیں تو اس لیے میں نے ڈبل پورشن اپنا کام کیا ہوا ہے. لیکن 4 سے 5 سسٹم سے اچھی خاصی ایک فیملی جس کے 2 سے 3 بچے ہوں وہ ایزیلی اپنا گھر کا گزر بسر ایزیلی کر سکتے ہیں. اور میں تو یہی اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں تاکہ بجائے کہ وہ سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کے سسٹم ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. جی بالکل.
सिस्टम के रेट जैसे सोने का रेट बढ़ता है, इसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होना उसका। तो वो चीज़ आपने सेव करके, टूटे ना कोई चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखें। वो जब आपका दिल नहीं करता, वो आप महंगा तो इसे बेच सकते हैं, हाफ कीमत में तो कभी कोई कंप्यूटर जाता नहीं है। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि डूब जाएगी, डूबना इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है, तो माशाल्लाह अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, इस काम को प्रॉपर सीखा जाए या मुंह उठाएं और कारोबार स्टार्ट कर दें? नहीं, ये तो लाजमी है कि कोई भी काम करने से पहले सीखना चाहिए। कोई आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर का हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें आपके पास ऑफिस का डिप्लोमा हो या ग्राफिक्स का डिप्लोमा हो तो इसके लिए इनाफ है, बहुत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई बिगिनर इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहे तो वो इसको किस तरह स्टार्ट कर सकता है? कौन कौन से इनिशियल स्टेप ले तो वो सक्सेसफुल कारोबार की बिगिनिंग कर सकता है, स्टार्टअप ले सकता है? सबसे ज़्यादा तो उसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स पूरे होने चाहिए। मोस्टली लोग जो पहले नेट कैफ़े चन्नू में थे, लेकिन उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स पूरे नहीं थे। अगर उनके पास स्कैनर नहीं है तो प्रिंटर है तो स्कैनर नहीं है, सिस्टम है तो कलर प्रिंटर नहीं है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हों तो अल्लाह पाक रोज़ी देगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस बिज़नेस के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी? 1 लाख या 70-80 हज़ार 90 हज़ार बहुत है, इनाफ है ये इसके लिए जो है। सर कम से कम जो है ना, बंदा एक दिन के अंदर कितना कमा सकता है इससे? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना टाइम देते हैं, ठीक है, क्योंकि रोज़ी का वादा तो अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मेहनत करें, अल्लाह पाक माशाल्लाह अच्छी रोज़ी दे देगा। जी। अच्छा सर, जैसा कि मैं आपको पर्सनली जानता हूं कि आपने बेशुमार लोगों को उनके रोज़गार दिलाए, उनको ट्रेनिंग दे के जो है वो उनको रोज़गार के मौके फ़राहम किए, तो इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जितनी इज़्ज़त मुझे देते हैं, और हर डिपार्टमेंट में अल्लाह का शुक्र है मेरे स्टूडेंट 25 ईयर्स बहुत टाइम होता है, ठीक है। और माशाल्लाह से आप ये भी बता दीजिए कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका स्टूडेंट है और अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो कार ड्राइविंग भी सिखाते हैं, ऑफिस के कोर्स भी सिखाते हैं, ग्राफिक्स का भी है, नक्शा नवीसी का भी है, कंपोजिंग भी है। अल्लाह पाक ने बस ये है कि नाम भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसी वजह से कि जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको कभी भी रफ़ बिहेव नहीं किया, उनके साथ इखलाक से बात की है, और कोई गिरी पड़ी बात नहीं करते। टाइम के साथ उनको पढ़ाते हैं, टाइम से आते हैं, ताकि अगला स्टूडेंट जाके किसी को कहे कि वाकई किसी टीचर से पढ़ के आए। और ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट हमसे पढ़ के जाए यहाँ से, उसे हम ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि मेरी ज़रूरत किस जगह पे है, आपको खुद पूछते हैं। अगर कोई बंदा ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उससे इनिशियल में कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो अपना कामयाब कारोबार का आगाज़ कर सके? इसके लिए आपको सिर्फ एक सिस्टम दरकार है, एक प्रिंटर दरकार है, और एक स्कैनर, और 2 से 3 सिस्टम जो आपने पीछे कस्टमर के लिए इस्तेमाल करने हैं। इन्हीं चीज़ों से माशाल्लाह आप कम से कम 1000, 1500, 2000 डेली का, इससे ऊपर तो हो सकता है, इससे नीचे नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। बिजली की अगर एवरेज भी निकाली जाए तो सारे अखराजात करके आपको 35-40 हज़ार रुपये आपको महाना जो है आप इजीली बचा सकते हैं, ठीक, ताकि आपके बच्चों का जो है वो रोज़गार और उनका सर्कल चल सके। और दूसरी बात, सबसे बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आप नेक नीति से काम करेंगे तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रोज़ी भी देगा। ये थे आज की मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने ना सिर्फ एक फ़ील्ड के अंदर, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर मुझे मोटिवेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो वो कामयाबी का राज सामने बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे सीखिए। किसी भी तरह की आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक सर से रब्ता कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, बिज़नेस आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ, इन्फॉर्मेटिव कारोबारी आइडिया के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।